Hi friends, welcome to my channel Exam Hacks. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டான்செட் 2014 கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, அதில் தெர்மோடைனமிக்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். வாங்க கொஸ்டின் போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். A. Zeroth law of thermodynamics is related to temperature. B. Entropy is related to first law of thermodynamics. C. Internal energy of an ideal gas is a function of temperature and pressure. And option D, van der Waals gas equation is related to an ideal gas. Which of the above statement is correct? So options are A only, B, C and D. Option C is A and C and option D is A and D. ஓகேங்களா, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கரெக்ட்னு கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், zeroth law of thermodynamics related to temperature. So this is the correct one. ஓகேங்களா, next one, entropy is related to first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics is related to internal energy. ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ entropy is second law. ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ this one is wrong. Third one, internal energy of an ideal gas is a function of temperature and pressure. ஓகேங்களா, இது வந்து wrong. Internal energy of an ideal gas is a function of temperature only. ஓகேங்களா, temperature only. So this also wrong. Option C also wrong. The option D is van der Waals equation is related to an ideal gas. But actual van der Waals gas equation is for real gases. Okay, so option D also wrong. So from this option A is one correct. So option A only. So this is the answer. Okay, second question, measurement of temperature is based on which law of thermodynamics? The options are second law of thermodynamics, option B first law of thermodynamics, option C zeroth law of thermodynamics, option D third law of thermodynamics. So measurement of temperature is based on zeroth law of thermodynamics. ஓகேங்களா, ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். நம்ம ஃபஸ்ட் லா வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி, செகண்ட் லா இஸ் என்ட்ரோபி. ஓகேங்களா, ஸோ zeroth law measures the temperature. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின், which of the following are reversible process? The statements are A1, isentropic expansion, B, slow heating of water from hot source, C, constant pressure heating of an ideal gas from constant temperature source, and D is evaporation of liquid at constant temperature. So select the correct answer. So solutions are A only, B A and B, C A and C and D is A and D. ஸோ நம்ம சம்பளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். இதில் கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இது வந்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஐசென்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பென்ஷன். ஐசென்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பென்ஷன்னா நோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஓகேங்களா, ஸோ இட் வில் பி ரிவர்சிபிள். ஸ்லோ ஹீட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் ஹாட் சோர்ஸ். ஓகேங்களா, வாட்டர் வந்து ஸ்லோவாக ஹீட் பண்ணுதோம். ஓகேங்களா, ஸோ திருப்பி நம்ம வந்து இந்த ஹீட் ரிமூவ் பண்ணும்போது சேம் டெம்பரேச்சரில் நம்ம வந்து இட் லைக் ஏ குவாசி ஸ்டாட்டிக் ப்ராசஸ். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் ஆல்சோ ஏ reversible process. Then constant pressure heating of an ideal gas from constant temperature source. So it does not. And evaporation of liquid வந்து நம்மளுக்கு வந்து phase change நடக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் not reversible. So from this option B is correct, A and B. ஓகேங்களா, fourth question, the heat transfer Q, the work transfer W and the change in internal energy del U all are equal in case of. The options are A rigid vessel containing steam at 150 degrees centigrade left at the atmosphere of 25 degrees centigrade. Option B is a rigid vessel containing ammonia gas connected through a valve to an evacuated rigid vessel. The vessel, the valve and the connecting pipes are well insulated and the valve being opened at some time, conditions through the two walls became uniform. Option C, 1 kg of gas contained in an insulated cylinder expanding as a piston moves slowly outwards. Option D is 1 kg of air flowing adiabatically from the atmosphere into the previously evacuated bottle. ஸோ நம்ம சம்பளம் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, என்ன கண்டிஷனில் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆர் ஜீரோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிட் வெசல் கண்டெய்னிங் ஸ்டீம் அட் 150 டிகிரி சென்டிகிரேட் அண்ட் லெஃப்ட் அட் அட்மாஸ்பியர் ஆஃப் 25 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஸோ ஒரு வெசலில் வந்து ஸ்டீம் இருக்குது, அது வந்து 150 டிகிரி இருக்குது,
அந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து 25 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் இருக்குது. இது வந்து இன்சுலேட்டட் சேம்பர் கிடையாது. ஸோ வந்து இதில் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இது அது கரெக்ட் ஒன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பி பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிட் வெசல் கண்டெய்னிங் அமோனியா கேஸ் கனெக்டட் டு எ வால்வ் டு தி evacuated rigid vessel. The valve vessel and the connecting pipes are very well insulated and the valve being opened at some time. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வெசலில் அமோனியா இருக்குது, இன்னொரு வெசலில் வந்து எம்டியாக இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ இது ரெண்டே வச்சு இந்த வால்வு எல்லாம் இன்சுலேட்டட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சம் டைமில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஓப்பன் பண்ணும்போது இதுவரை ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டும் ஈக்குலிபிரியமாக தான் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போது இந்த அமோனியா கேஸ் வந்து ஒரு ஒர்க் டன் நடக்குது. ஓகேங்களா. இங்கேருந்து அந்த பக்கம் போகுது. ஸோ அப்போ இதுவும் அடுத்த கரெக்ட் ஒன். தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா 1 kg ஆஃப் கேஸ் கண்டெய்னர் இன்சுலேட்டட் சிலிண்டர் எக்ஸ்பேண்டிங் ஆஸ் அ பிஸ்டன் மூவ் ஸ்லோலி அவுட்வர்ட்ஸ். ஒரு இன்சுலேட்டட் சிலிண்டர் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா. அப்போ அதில் வந்து சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் டன். ஸோ அப்போது இதுவும் ராங் ஒன். டி பார்த்தீங்கன்னா 1 kg ஆஃப் ஏர் ஃப்ளோயிங் adiabatically. ஸோ adiabatically Q is equal to 0 ஃப்ரம் தி அட்மாஸ்பியர் இன்டு தி ப்ரீவியஸ்லி எவாக்குவேட்டட் பாட்டில். ஸோ ஒரு அட்மாஸ்பியர் வந்து ஒரு எவாக்குவேட்டட் வந்து தெர் இஸ் நோ ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஓகேங்களா. அப்போ எவாக்குவேட்டட் சேம்பரில் நமக்கு வந்து ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்காது. ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட். ஓகேங்களா. 1 kg of air flowing adiabatically from the atmosphere into the previously evacuated bottle. Fifth question. If integration of P into dV and minus integration of V into dP for a thermodynamic system of an ideal gas, an equation gives same quantity either positive or negative during the process. The process undergone by the system is, the options are A isomeric, option B isentropic, option C isobaric and option D isothermal. ஓகேங்களா. ஐசோதெர்மல். ஸோ நம்ம சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் பி இன்டு டி வந்து ஒன்றும் இல்லை ஒர்க் டன் ஃபார் ஓப்பன் சிஸ்டம் அண்டு மைனஸ் வி இன்டு டிபி இஸ் ஃபார் ஒர்க் டன் ஃபார் integration of P into dV is for closed system, work done for a closed system, and minus V into dP for a dP is for work done for open system. ஓகேங்களா. ஸோ இது ரெண்டும் எதுக்கு, இந்த ரெண்டும் நம்மளுக்கு வந்து சேமாக கிடைக்கினா அது இந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன ப்ராசஸாக இருக்கும். ஓகேங்களா. சிஸ்டம் வந்து என்ன ப்ராசஸில் இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன கொடுத்து ஆப்ஷன் என்ன ஐசோமெரிக் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போது சேஞ்ச் இன் வால்யூம் வந்து ஸோ இப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு 0 வரும். அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் வந்து இதில் 0 கிடைக்கும். ஓகேங்களா. டிவி வந்து நம்ம போட்டிங்கன்னா 0 ஆயிரும், ஒர்க் டன் 0 ஆயிரும். ஸோ இதில் வந்து மைனஸ் டிவி கிடைக்கும். ஓகேங்களா. அப்போது இது இல்லை. ஸோ ஆப்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா ஐசென்ட்ரோபிக் Q is equal to 0 adiabatic ப்ராசஸ் இதுவும் கிடையாது. ஓகேங்களா. ஆப்ஷன் சி ஐசோபரிக்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இதுலேயும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு 0 தான் கிடைக்க போகுது. அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிபி சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர். அப்போ இது வந்து இதில் வந்து ஃபார் ஓப்பன் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் டன் வந்து 0வாக இருக்கும். அப்போ இதில் மட்டும்தான் இருக்கும். அப்போது இதுவும் ஆப்ஷன் கிடையாது. ஸோ ஐசோதெர்மல் T is equal to கான்ஸ்டன்ட். ஓகேங்களா. ஸோ இதில் தான் ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேங்களா. இப்போ ஒர்க் டன் ஃபார் at isothermal condition temperature is equal to constant, PV is equal to MRT. ஸோ நமக்கு வந்து T வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு. ஸோ அப்போ PV is equal to constant. ஓகேங்களா. ஸோ ஒர்க் டன் is equal to integration of P into dV for closed system. ஓகேங்களா. ஸோ ஒர்க் டன் is equal to minus V into dP for open system. ஓகேங்களா. ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட். சிக்ஸ்த் கொஸ்டின். The specific heats of an ideal gas depends on its options are temperature, pressure, C volume and D is molecular weight. ஓகேங்களா. ஸோ we know that for ideal gas H is equal to Cp into D. So Cp means specific at constant pressure. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ Cp is equal to enthalpy divided by temperature. So it's depends on temperature. So similarly internal energy
U is equal to mCV dt. So constant specific heat at constant volume. So CV is equal to del U divided by m dt. So for ideal gas m is constant, so dt temperature. So the specific heat of an ideal gas depends on its temperature only. ஓகேங்களா? So option A is correct. The specific heat of an ideal gas depends on its temperature. Moreover for real gas, ஓகேங்களா, இதில் வந்து ஐடியல் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? for real gas it depends on molecular weight. ஓகேங்களா? ஓகேங்களா? எப்படி ரியல் கேஸ்க்கு எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ R is equal to Cp minus Cv. ஓகேங்களா? கேரக்டரிஸ்டிக் R is equal to கேரக்டரிஸ்டிக் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். gamma is equal to Cp by Cv. ஓகேங்களா? அப்போ Cp is equal to gamma Cv. ஸோ இது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். R is equal to gamma Cv minus Cv. அப்போ Cv into gamma minus 1. R is equal to Cv. So R bar is equal to R into M. So R bar வந்து என்னதுன்னா யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகேங்களா? R வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். M வந்து மாலிகுலர் வெயிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ R is equal to R bar by M எழுதலாமா? R is equal to R bar by M is equal to Cv gamma minus 1. ஸோ அப்போ Cv is equal to R bar divided by M into gamma minus 1. ஸோ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிகேட்டட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம். சிமிலர்லி சிபி நம்மளுக்கு சிபி வேல்யூ ஆனது சிபி காமா இன்டு சிவி. அப்போ சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு காமா இன்டு ஆர் பார் டிவைட் பை எம் காமா மைனஸ் 1. ஓகேங்களா? ஸோ both are depends on molecular weight. ஓகேங்களா? For real gas the specific heat Cp as well as Cv is depends on molecular weight of the gas. ஓகேங்களா? For real gas க்கு 7th question. In Brayton refrigeration cycle, as the pressure ratio increases, the options are A, power consumption decreases, option B, COP increases, option D, COP decreases, option C, COP decreases, option D, system will not work. ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் பார்ப்போம். ஓகேங்களா? the COP of refrigeration cycle. ஓகேங்களா? Brayton refrigeration cycle, COP of refrigeration is equal to, or Brayton cycle is equal to 1 by RP, pressure ratio, gamma minus 1 by gamma minus 1. ஓகேங்களா? So this is the formula for coefficient of performance for a Brayton refrigeration cycle. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து ப்ரெஷர் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க. ப்ரெஷர் ரேஷியோ இன்க்ரீசஸ். ஸோ நம்ம அதர் காமா அதை வந்து அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கலாம். ஸோ ப்ரெஷர் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா சிஓபி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ப்ரெஷர் காமா ஈக்குவல் டு 1.4ன்னு வச்சுக்கோங்க. ப்ரெஷர் ரேஷியோ வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஃபார் 5 வைங்க, அண்டு ப்ரெஷர் ரேஷியோ 10. ஸோ இது ரெண்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் கிடைக்க வேல்யூவோட இதில் கிடைக்க வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் வந்து என்னன்னா சிஓபி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். சிஓபி டிக்ரீசஸ். ஓகேங்களா? 8th question. As the air is heated along the constant wet bulb temperature line, the enthalpy of air
ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்க்ரீசஸ், டிக்ரீசஸ், சி இன்க்ரீசஸ் அன்டில் சேச்சுரேஷன், டி ரிமைன்ஸ் அன்ஆல்டர்ட். ஓகேங்களா, இதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் பார்க்கணும்னா நம்ம எதுலேருந்து பார்க்கணும்னா சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட்லேருந்து பார்க்கணும். ஓகேங்களா, நம்ம சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட்டில் வெர்டிகல் ஹரிசாண்டல் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபல் டெம்பரேச்சர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். வெர்டிகல் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹியூமிடிட்டி லைன் இருக்கும். ஸோ இன்க்ளைண்டாக பார்த்தீங்கன்னா வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் இருக்கும். ஓகேங்களா, இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் இருக்கும். அதுக்கு பேரலாக சம்டைம்ஸ் கோயின்சைடாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து எந்தால்பி லைன் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போது நம்ம ட்ரைபல் டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டன்ட் வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் ஹீட் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு லைனும் பேரலாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, அப்போது ரிமைன்ஸ் அன்ஆல்டர்ட். ஓகேங்களா, ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட்.